मैं उन्होंने फोन किया कि मैं उत्थे करतारपुर साहब लंघे आना है तो मैं कदों आवां। वो कहंदे संडे का तुसीं कोई दिन चूज कर लो। असीं संडे सिलैक्ट करके उत्थे एप्लीकेशन अपनी पाती तो सानूं सैंक्शन मिल गई। तो मैं उन्होंने कन्फर्म किया कि मैं आ रहा संडे नूं, तुसीं आ जाओगे। ही वॉज सो हैप्पी ही इज़ अ वेरी गुड सोल। और कहने मैं जरूर आऊँगा, मैं अपने फैमिली भी नाल लैके आवांगा। अपने भांजे नाल लैके आए, उन्होंने वाइफ आई। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। तो लेडीज़ तो अपने आप नाल गलबात करदी जिस तरह का सूट लेना या कोई होर चीज़ लैनी है, ये उस लैवल ते सोच रहे सी चीज़ां लैन नूं। मेरे उस वेले मन च सोच सीगा कि दुनियावी तौर ते तां साडे कोल हुण दुनिया इस तरीके दे हो गई भी कोई इंपोर्टेड चीज़ होर चीज़ दा कोई मतलब नहीं रह गया, हर चीज़ हर जगह मिल जाती है। मैं इन्होंने ये कहा, मैं इरफान साहब तुसीं एक छोटा जिहा काम करो, तुसीं शादमान चौक जाओ। शादमान चौक वो जगह है जिथे लाहौर की पुरानी जेल शादमान कलोनी, ਉਹਦੇ अंदर शादमान चौक जी जगह है, उत्थे उस वेले ਦਾ फांसी कर सका। एक पुराना पेड़ भी उस वेले ਦਾ उत्थे अजे हैगा। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इन्हां दी शहीदी शादमान चौक 'ਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। तो मेरे मन दे विच ये सीगा कि जिस मिट्टी तो भगत सिंह होरी चल के गए हैं, राजगुरु सुखदेव चल के गए हैं, जिथे उन्होंने खून डुलिया, उस मैं जगह की मैं कोई अवशेष मंगाने चाहता। मेरी गल सुन के वो इरफान साहब उन्होंने पता सीगा मैं कोई इदां दी गल जरूर करांगा, बिकॉज मैं होर कोई चीज़ मंगवाई नहीं उन्होंने कोलों। तो ही वॉज एक्सपैक्टिंग सच थिंग फ्रॉम मी। तो कहते कोई गल नहीं, मैं शाम को जावांगा उत्थे, क्योंकि डे टाइम उत्थे ट्रैफिक हुंदा है। तो वो अपने किसी होर दोस्त को नाल लैके शादमान चौक गए। उत्थों फिर लिफाफे में उन्होंने उत्थे दी जिहड़ी पवित्र मिट्टी है वो थोड़ी जी पा के लिफाफा लैके वो मेरे को करतारपुर साहब आए। मैं अपने दोस्त को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं अपने दोस्त के जरिए उत्थों शादमान चौक चों मिट्टी मंगवाई है तो मैं लैके आनी है। जदों मैं भगत सिंह का नाम बोलिया तो सिक्योरिटी अफसर अपनी सीट तो उठ के खड़े हो गया। दिस मच द रिस्पैक्ट भगत सिंह और उन्होंने साथी यूनीवर्सल रिस्पैक्ट है किन्नी वो लफज सुनते सारे उठ के खड़े हो गए सीट तो। कहने लगे कि पहले उन्होंने मेरा तारुफ ले लिया सीगा, कहते डॉक्टर साहब तुसीं वैसे ये चीज़ां मना है तो तुसीं थोड़ा जिहा तुसीं अंश मात्र को लियाओ तो यू कैन गो थ्रू इट। फिर मैं उत्थों जद मिट्टी दोनों हत्थां 'च ग्रहण की, मैं सिर मत्थे ते लाई तो 29 साल बाद मैं अपने दोस्त को मिलिया। असीं दोनों बड़े जज्बाती हो गए सीगे, मिट्टी लैंदे सार होर जज्बाती हो गए थे। और फिर वो मिट्टी वो लैके जब बॉर्डर क्रॉस करके उन्होंने मेरी हैल्प की उत्थे सिक्योरिटी वाले ने, तो असी वापस लुधियाने मैं मिट्टी ले आया। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਲੋਕਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ? ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਛ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਹੀਨੂਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਹੀਨੂਰ। पंजाब न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं विशाली शर्मा। अक्सर ही असी वीडियोज़ दे विच देखते हाँ कि ਜਿਹੜੇ पाकिस्तानी भरा ने ते हिंदुस्तानी भरा ने काफ़ी देर बाद मिलते हैं तो भुब्बा मार मार रोंदे ने एक दूजे नूं मिल के, क्योंकि काफ़ी समय का प्यार जिहड़ा हुंदा आ वो इक्को दम बाहर निकल के आंदा एक दूसरे नूं देख के। ते नैचुरल जी गल है, जदों मिलणगे तो एक दूजे नूं गिफ्ट्स तां देणगे ही,
ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਵਾਤਸਿਆਇਨ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਔਰ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਸਾਡੀ ਕਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਈਗਰੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਬੀਨੇਆਲ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਈਗਰੇਟ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੇਜੋ। ਜੇਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜੇਜੋ ਬੀਨੇਆਲ ਆਲਮੋਸਟ ਜੇਜੋ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੋ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤੋਫੈਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਤੋਫੈਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਔਰ ਜਾਣੇ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਮਗਾਏ ਹੁਸਨ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੀਤਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਰਿਨਾਊਂਡ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਾਂਸੋਂ ਕੀ ਮਾਲਾ ਪੇ ਸਿਮਰੂ ਮੈਂ ਪੀ ਕਾ ਨਾਮ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। 1981 ਵਿੱਚ ਤੋਫੈਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਰਫਾਨ ਬਾਰੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣੇ ਉਤਰੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਅਤੇ ਤੋਫੈਲ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਵੱਖੜੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਹੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਫਾਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ 24-25 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਦੋਸਤੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 4-5 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਚ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਆਉਂਦੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ਸ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੇਜਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਿਆ। ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਹੋਈ ਫਿਰ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਨਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਲੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬੌਂਡ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ, ਮਿਸਟਰ ਇਰਫਾਨ ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਰਹੇ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰਸ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ ਇਰਫਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਬੜੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਔਰ ਵਟਸਐਪ ਵਗੈਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 29 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਕਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਵਾਨ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ 1993 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਏ ਹੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਈਂ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆਵਾਂ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਡੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਪਾਤੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਹੈਪੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸੋਲ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਤੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਟ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ 5 ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਡੱਬੇ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਭੁੱਗਾ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈ ਔਰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟਡ ਚੀਜ਼, ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਂਕ ਜਾਓ। ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਂਕ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਕਲੋਨੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਂਕ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਫਾਂਸੀ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਪੇੜ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਂਕ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਉਸ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਚੌੜੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਓਕੇਜ਼ਨ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੋ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਸੱਚ ਥਿੰਗ ਫਰੋਮ ਮੀ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਂਕ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਾ ਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ, ਸੀਡਸ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਫਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਧਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ? ਫਿਰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਉਸ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਜਿਸ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਂਕ 'ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਮਚ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਟ ਤੋਂ
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤਾਰੁਫ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਸ਼ ਮਾਤਰ ਕੋਈ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਥਰੂ ਇਟ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਦ ਮਿੱਟੀ ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਈ ਅਤੇ 29 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮਿੱਟੀ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰ ਹੋਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈਂਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਝੁਨਝੁਨੀ ਦੌੜ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹੰਝੂ ਤਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ? ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀ? ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਛੋਟਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਲਿੰਪਸਸ ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਉਚਿਤ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਮਿਸਿਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕਲਸ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕਲਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਫੁੱਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਸ ਮਾਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਉਸੇ ਮਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਥਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਫਰੈਸ਼ ਫੁੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਜ਼ੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਧੂਫ ਬੱਤੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਮੰਗਾਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਕਈ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਨੋਨ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਨੋਨ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਵੀ ਐਸੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸੰਗ ਅਨਵੈਪਡ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਉਹ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੱਟਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਾਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਪਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜੂਅਲੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹਰੇ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਲੋਕਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਹਿਨੂਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਹਿਨੂਰ। ਤੋ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋਲ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੁਖਦੇਵ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਪੋਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਟੈਕਟ, ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਂਜਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਿਸ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗਾਹਾਂ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।